বাংলাদেশকে সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের। দুদেশের সম্পর্ক পৌঁছবে ভিন্ন উচ্চতায়, আশা ডক্টর ইউনূসের। খালেদা জিয়াকে হত্যার চেষ্টায় শেখ হাসিনা সহ 113 জনের বিরুদ্ধে বিএনপির মামলা। হত্যা মামলায় সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র 7 দিনের রিমান্ডে। বাংলাদেশে প্রতিভা ভাঙচুরের ঘটনা অবাঞ্ছিত বলছে ভারত। নির্যাতনের বিচার দাবি সংখ্যালঘু জোটের। হিন্দুদের উস্কে দাঙ্গা বাঁধাতে চায় দিল্লি স্টুডেন্টস ফর সভরেন্টির অভিযোগ। দেখছিলেন ক্রাউন 7 সংবাদ শিরোনাম, এবারে বিস্তারিত। বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন শুক্রবার ঢাকায় সংক্ষিপ্ত সফরে আসা মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম বলেও আশাবাদ তার। আর ডক্টর ইউনূসের বিশ্বাস, দুদেশের সম্পর্ক উন্নীত হবে নতুন উচ্চতায়। রুকনুজ্জামানের রিপোর্ট। ঘণ্টা কয়েকের সংক্ষিপ্ত সফরে শুক্রবার দুপুরে ঢাকায় পৌঁছান মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনূস। বিমানবন্দরেই মালয়েশিয়ান প্রধানমন্ত্রীকে দেয়া হয় গার্ড অব অনার। পরে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে হয় দুই শীর্ষ নেতার বৈঠক। এতে ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি এবং ভিসা সহজীকরণ বিষয়ে আলোচনা হয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। বৈঠক শেষে যৌথ ব্রিফিংয়ে নানা জটিলতায় মালয়েশিয়া যেতে না পারা 18,000 কর্মীকে প্রথম দফায় সহযোগিতার আশ্বাসও দেওয়া হয়। Uprising here, I will certainly give that a major consideration. At least the first phase, subject to all the conditions being met, can be taken as soon as possible. 18,000. Yeah, 18,000, but the first phase, once we satisfy, I think we'll do it at the fast track. First phase is very important. আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন, মালয়েশিয়ার জনশক্তির প্রয়োজন রয়েছে, তবে উভয় দেশের মধ্যে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা থাকতে হবে। We need workers, and they cannot be treated as modern slaves. I've said it publicly in the past, present, whether they are from Bangladesh or Indonesia or India, it doesn't matter. Which means, therefore, that the process must be transparent, and the so-called agents, if they are selected, must follow and adhere strictly to the policies. If they promise lodging in Malaysia for the workers and jobs, they better do. Otherwise, as we have done, we have threatened to cancel, and we have cancelled. So I think that is this new system that we have in Malaysia. The issues on investments, of course, we have Malaysian companies here and Bangladeshi companies in Malaysia. I think what we need to do, if we want this sort of comprehensive strategic partnership, I know you personally, I know your passion about rights of men and women, human rights, human dignity, ihsan or compassion, and now that you are in the government, these principles, I trust you would honor as we have tried. There are, of course, excesses, sometimes in the period which is uncertain, but I fully support your position. নতুন বাংলাদেশে দুদেশের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার আশা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনূসের। We broadly had discussed 3 core areas of cooperation: political, trade and investment, cultural and humanitarian. We discussed the issue of safe repatriation of the forcibly displaced Myanmar nationals to Myanmar. We requested the Prime Minister to persuade Rohingya repatriation issue in ASEAN fora so that this protracted crisis is resolved. Recognizing the contribution of Bangladeshi workers to both economies, I believe the implementation of the MOU on the employment of Bangladeshi workers 2021 is important. We also discussed the possibility of increasing workers and professional intake from Bangladesh and multiple entry visas for them. We highlighted exchange of higher educational experience through student exchange, faculty exchange, research projects, and joint master's and doctoral programs. Finally, we express our firm commitment and determination to work closely to elevate our bilateral relations to a new height.
consistent with the new Bangladesh. এরপর বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সাথেও দেখা করেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। সংক্ষিপ্ত সফর শেষে মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়েন সন্ধ্যায়। আগস্টে ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর এটাই কোনো বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানের বাংলাদেশে প্রথম সফর। রকুনুজ্জামান, বাংলা ভিশন, ঢাকা। বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বাড়ি বালুর ট্রাক দিয়ে অবরুদ্ধ করে রাখা ও হত্যা চেষ্টার অভিযোগে শেখ হাসিনা সহ ১১৩ জনের নামে গুলশান থানায় মামলা করা হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে বিএনপির পক্ষে অভিযোগ দায়ের করা হয়। ২০১৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর বিএনপি ঘোষিত মার্চ ফর ডেমোক্রেসি কর্মসূচিতে যেতে চাইলে বেগম খালেদা জিয়ার গুলশানের বাসভবনে চারিদিকে বালুবাহী ট্রাক দিয়ে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। সেদিন বিপুল সংখ্যক পুলিশ, র্যাব সহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য দিয়ে বাড়ির প্রধান ফটকে আটকে রাখা হয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। আপনাদের একলার পৈতৃক সম্পত্তি হয়ে গেছে আওয়ামী লীগের, যে গুন্ডা বাহিনী দিয়ে আমাদের প্রোগ্রাম বন্ধ করতে চান, পুলিশ বাহিনী দিয়ে প্রোগ্রাম বন্ধ করতে চান। সাহস থেকে কাউন্টার প্রোগ্রাম করে দেখাতেন, সাহস নেই। 10টা লোকও আসে না, ভাড়াটিয়া লোক ভাড়া করে ডিসিএসপি দিয়ে লোক আনায়, বুঝি এটা। না হলে এরকম এত করুণ পরিণতি হয়, 154টা সিট আনকন্টেস্টেড হয়ে যায়, আর বাকি রয়েছে কি, বাকিগুলোও করে ফেলবে। ওটা নিয়ে ওটা কোনো ইলেকশন নয়, এটা যে সিলেকশন হয়েছে, ভাগাভাগি নির্বাচন হয়েছে, এটা আজকে জাতির কাছে পরিষ্কার, দেশের মানুষের কাছে পরিষ্কার। তাই মানুষ আজকে ধিক্কার দিচ্ছে। ধিক্কার দিয়ে আমরা এই সরকারকে ধিক্কার দিই যে আজকে কি করছেন। আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই, আপনারা দায়িত্ব পালন করছেন, কিন্তু আমি মনে করি যে দায়িত্বটা সুন্দরভাবে পালন করেন, সম্মানের সঙ্গে, যাতে আমরাও কাজ করতে পারি, আপনারাও কাজ করতে পারেন, সেভাবে আপনারা করেন। আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই, পুলিশ বাহিনী, কিন্তু এটা তো ঠিক নয় যে আমাকে আমার বাড়ির থেকে বেরোতে দেবেন না, এটা তো ঠিক নয়, এটা তো ঠিক নয়। সেটা আপনাদের যে অফিসার ছিল সে গেল কোথায়, তার সাথেই তো আমি কথা বলতে চেয়েছি, কেন আমার পথ আটকিয়েছে, কিন্তু সে কোথায়, কেন সে আসছেন এখন সামনে। এতক্ষণ তো অনেক কথা বললেন, আপনি কি এখন মুখটা বন্ধ কেন? এই যে মহিলা, আপনার মুখটা এখন বন্ধ কেন, বলেন তো কি বলছিলেন এতক্ষণ? সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারকে 7 দিনের রিমান্ড দিয়েছে আদালত। শুক্রবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক এই আদেশ দেন। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর তেজগাঁও থানার কারওয়ান বাজার এলাকায় ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের শিক্ষার্থী রবিজউদ্দিন রূপকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে করা মামলায় তার বিরুদ্ধে 10 দিনের রিমান্ড আবেদন করেন পুলিশ। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে মামলার তদন্ত কর্মকর্তার এই রিমান্ড আবেদন করেন। আসামি পক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল ও জামিন চেয়ে আবেদন করেন। শুক্রবার উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুদ্দিন হোসেনের আদালত 7 দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। বৃহস্পতিবার রাতে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে সাধন চন্দ্র মজুমদারকে গ্রেফতার করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা অবাঞ্ছিত বলে মনে করছেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। শুক্রবার সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে জয়সওয়াল বলেন, সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার উৎসবে এসব ঘটনা প্রকৃত বার্তা দেয় না। মূর্তি ভাঙার মতো ঘটনাকে অপ্রত্যাশিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। দুর্গাপূজায় সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার কথা বলে জয়সওয়াল বলেন, প্রতিমা ভাঙচুর হলে তা বিষয়টিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে। এক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে ভারত তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছে। সংখ্যালঘুদের সেই সুরক্ষা বাংলাদেশ সরকার নিশ্চিত করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র। সংখ্যালঘু নির্যাতনে আইনি পদক্ষেপ নিতে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি সম্মিলিত সংখ্যালঘু জোটের নেতাদের। হিন্দুরা দেশের ভেতর আলাদা থাকার ব্যবস্থা করারও দাবি জানান। এদিকে হিন্দু সম্প্রদায় ও পাহাড়িদের উস্কে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে অভিযোগ স্টুডেন্টস ফর সভরেন্টি সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার শিক্ষার্থীদের। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে 8 দফা দাবি নিয়ে শুক্রবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে সম্মিলিত সংখ্যালঘু জোট।
দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধুদের নিয়ে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। তাদের দাবি, দেশজুড়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নজিরবিহীন হামলা হচ্ছে। এ কারণে হিন্দু শিক্ষার্থী সহ সাধুদের এক কাতারে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। সমাবেশ থেকে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন, আলাদা মন্ত্রণালয় গঠন সহ অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে ৮ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। এদিকে খাগড়াছড়িতে প্রধান শিক্ষক সোহেল রানাকে গণপিটুনিতে হত্যার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ঢাবি শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম স্টুডেন্টস ফর সভরেন্টি। এ সময় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা ভারতের। দেশটি শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দু সম্প্রদায়কেও ব্যবহার করছে। কাঁচামরিচের দামের ঝালে দিশেহারা ক্রেতারা। কেজিতে 160 টাকা থেকে বেড়ে বিক্রি হচ্ছে 360 টাকায়। বন্যার অজুহাতে বেড়েছে বেশিরভাগ সবজির দামও। কেজিতে 400 থেকে 500 টাকা বেড়েছে ইলিশের দাম। ডিমের দামও বাড়তি, ডজনে 10 টাকা। ডাল ও ভোজ্য তেলের সরবরাহ কমার অজুহাতে ঊর্ধ্বমুখী পণ্য দুটির দামও। বিস্তারিত জানাচ্ছেন মামুন আব্দুল্লাহ। দেশের উত্তরাঞ্চলে বন্যার প্রভাব পড়েছে রাজধানীর কাঁচাবাজারে। সরবরাহ কমার অজুহাতে 200 টাকা কেজির কাঁচামরিচ বিক্রি হচ্ছে 360 টাকায়। একই যুক্তিতে পটল, দুন্দুল, করলার মতো সবজিগুলোর দাম কেজিতে 10 টাকা বেড়েছে বলে জানান বিক্রেতারা। ক্রেতারা বলছেন, বাজার তদারকির অভাবেই বাড়ছে পণ্যের দাম। গত সপ্তাহে 200 ছিল, 120 ছিল, আজকে হলো 360। বন্যা হয়েছে একখানে, আবার দাম বাড়াইতেছে, জায়গা জায়গা দাম বাড়াইতেছে। সবগুলি বাড়ছে। বেগুন 60 নিছি। বর্তমানে যে ইনকাম আছে, যে আয় আছে, আয়ের সাথে ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্যতা হচ্ছে না। সবজির দাম কেন বাড়তে? আমরা তো বাজারে পাই না, তার জন্য বেচতে পাই না। এখন আমরা বন্যার কারণে বা তরকারি কৃষক গ্রামের থেকে আসে না, বিধায় দামটা বাড়তি। নতুন সরকারকে তাদের মানে একদম স্ট্রিক্টলি করতে হবে। সব মালে 10 টাকা করে বাড়ছে। ডিমের দামে অস্থিরতা লেগেই আছে। নতুন করে ডজনে বেড়েছে 10 টাকা। পাইকারি পর্যায়ে 165 টাকা বিক্রি হলেও খুচরা পর্যায়ে কিনতে হচ্ছে 175 থেকে 180 টাকায়। ব্রয়লার মুরগি 10 টাকা বেড়ে 190 টাকা কেজি এবং সোনালী মুরগি বিক্রি হচ্ছে 260 টাকা কেজিতে। ভাই, মালের আমদানি কম দেখে এইরকম বাজার বাড়তেছে। আর মহল্লায় খুচরা বিক্রি করে 180 টাকা, 175 টাকা ডজন, তাও 14.5 টাকা 15 টাকা পিস পড়ে। মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে ইলিশ কেজিতে 500 টাকা পর্যন্ত বেড়ে 1 কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে 1900 থেকে 2000 টাকা। বিক্রেতারা অন্যান্য মাছের দর কমার কথা বললেও ক্রেতারা বলছেন উল্টো কথা। এই সপ্তাহে মনে করেন কেজিতে 500 টাকা বেশি, আগে ছিল 1500 টাকা কেজি, এখন বর্তমানে 2000 টাকা কেজি। আমার কাছে মনে হচ্ছে আরো বরঞ্চ বাড়ছে গত সপ্তাহের চেয়ে। কিন্তু এলে ছোট মাছ কিনতে, বড় মাছ কিনা তো সম্ভব না এখন। ভোজ্য তেলের সরবরাহ ঠিক না থাকায় 20 টাকা বেড়ে 5 লিটার তেল বিক্রি হচ্ছে 790 থেকে 810 টাকায়। বেড়েছে ডালের দামও। মামুন আব্দুল্লাহ, বাংলা ভিশন, ঢাকা। জামাতে ইসলামের আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান বলেছেন, মতলববাজরা দেশ ও জাতিকে দল, ধর্ম ও গোষ্ঠীর ভিত্তিতে ভাগ করতে চায়। তারা জাতীয় দুশমন। শুক্রবার গাজীপুর রাজবাড়ী মাঠে ছাত্র আন্দোলনের শহীদ ও আহত পরিবারের সাথে মতবিনিময় ও সুধী সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। ডাক্তার শফিকুর রহমান বলেন, আর কাউকে জাতিকে ভাগ করার সুযোগ দেওয়া হবে না। পোশাক কারখানার শ্রমিক উস্কানির বিষয়ে জামাতের আমির বলেন, পোশাক শ্রমিকদের উস্কে দিয়ে মতলববাজরা সুবিধা নিতে চায়। এক্ষেত্রে মালিক পক্ষকে বিশ্বনবীর ঘোষণা অনুযায়ী শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের আহ্বান জানান তিনি। বলেন, অফিস পিয়ন থেকে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত দায়িত্বশীল শাসক চায় জামাতে ইসলামী। কিছু মতলববাজ ও লুটতরাজরা এটা চায় না। আমরা এমন একটা সমাজ চাই, যে সমাজে জন্ম নেওয়া প্রতিটি শিশু জন্ম নেওয়ার পর থেকে 4টি অধিকার তাকে তার সরকার দিতে বাধ্য থাকবে। আমরা সেই রকম শাসক চাই, গ্রামের মেম্বার থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট মেম্বার পর্যন্ত, অফিসের পিয়ন থেকে শুরু করে বঙ্গভবনের প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত। আমরা ওই রকম সদাচারী দায়িত্বশীল শাসক চাই। যারা মতলববাজ লোভী লোকেরা, তারা এটা চাইবে না। আমরা এমন কোন কর্মকর্তা কর্মচারী আগামীতে দেখতে চাই না যে যাদেরকে বাধ্য করা হবে রাষ্ট্র জনগণ বাদ দিয়ে গোষ্ঠীর পূজা করার জন্য। সংবাদ শেষ করব ক্রাউন 7 শিরোনামগুলো আরো একবার জানিয়ে। বাংলাদেশকে সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের। দুদেশের সম্পর্ক পৌঁছবে ভিন্ন উচ্চতায়, আশা ডক্টর ইউনুসের।
খালেদা জিয়াকে হত্যা চেষ্টায় শেখ হাসিনা সহ 113 জনের বিরুদ্ধে বিএনপির মামলা। হত্যা মামলায় সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র 7 দিনের রিমান্ডে। বাংলাদেশে প্রতিভা ভাঙচুরের ঘটনা অবাঞ্ছিত বলছে ভারত। নির্যাতনের বিচার দাবি সংখ্যালঘু জোটের। হিন্দুদের উস্কে দাঙ্গা বাঁধাতে চায় দিল্লি। স্টুডেন্টস ফর সভরেন্টির অভিযোগ। এই ছিল এখনকার মতো। পরের সংবাদ সকাল 7:30টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল। এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন www.bvnews24.com ও facebook.com/banglavision news এবং সাবস্ক্রাইব করুন youtube.com/banglavision। ধন্যবাদ।